afternoon, sir. Good afternoon. Your wait is over and technical problem. I want to and also you are joining with me. Once again, welcoming all students who will start in this video. Good afternoon, sir. Okay, thank you so much. And in this way, we are starting our today's social studies class, Unit 1, Type of Society. Hello, students. Are you listening at that? Hello. Yes, sir, we are. Yes, sir. Okay, thank you so much. Okay, once again, I'm reminding you that yes, some students are again coming. Here we have 7 students are coming. So we have 9 people are. Yes, we were talking about types of society. Class 9 social studies. Just I'm reminding you that society develops gradually and spontaneously. We have already discussed about this. समाज एकदम विस्तारै व्यवस्थित तरिकाबाट र आफ्नै किसिमबाट पनि समाज विकास भएको हुन्छ. Has passed several stages. Our society has passed several stages of development to come into modern age, right? And for our ancestors had also various hardships. So it is impossible to imagine about the hardship of our forefathers and our ancestors as well. And not only it is, according to sociologists and anthropologists, there are many kinds of society, many types of society, you know that. And the very first world society is, which society is the first one? Let me tell you, or you can say, सोशियोलोजिस्ट भनेको समाजशास्त्री, एन्थ्रोपोलोजिस्ट भनेको मानवशास्त्री है, मानव सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञान. सोशियोलोजी भनेपछि समाजशास्त्री है, समाजशास्त्र सोशियोलोजी भइहाल्यो. अनि yes, we had also talked a lot about Sir Edward Bernard Taylor. According to him, society as a nomadic society, barbarian society, civilized society. Furthermore, greatest philosopher Karl Marx has also divided our society into different types like hunting, gathering, pastoral, feudal, capitalist, socialist, communist, primitive, and medieval. Primitive अगाडि नै आउँछ है. And also, just recap on the basis of different bases, different scholars have divided our society. Especially bases are mentioned about economy, language, religion, settlement, time, mode of life. Just I'm reminding you that, and not only this, hunting and gathering society. In terms of hunting and gathering society, जसलाई हामी पाषाण युग पनि भन्छौँ, स्टोन एज पनि भन्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ. And thank you so much. And many students are also sending your drawing of hunting and gathering society. But due to lack of time, I'm not able to show all the pictures sent by our students in this class. Hunting and gathering society भनेपछि gathering भनेपछि फलफुलका कुराहरू, gathering गर्ने कुराहरू, मासुका कुराहरू, अनि बाँच्नको लागि खाने होइन कि खानको लागि उनीहरू बाँच्ने कुराहरू. And they used to wander in the group of 30 to 35 from one place to another, and the weapons made of rocks, wood, stone का कुराहरू. Agriculture was not practiced, that there was no division of labor. Some विभाजन भनेको थिएन. 99% time of human society was believed to have been spent in this days का कुराहरू.
all societies were supposed to be hunting and gathering societies, especially Raute, Kusundar, tribes of Nepal, and the Pygmies, Monte Zati, Africa, that मान्छेहरूलाई हामी यो प्रकारको समाजमा बसिन्छ भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ and also यो हामीले मजाले गर्नुपर्छ है अब then after meantime two people Alok and Saputa and not only this in terms of agriculture pastoral animal rearing society जसले हामी domesticating animal को रूपमा पनि हामी बुझ्छौं सबैलाई थाहा छ यो कुरा second stage of our pastoral society मा पर्छ taming animal input tools पहिलाको तुलनामा अब हात हतियार sharp point हुँदै गए है sharp pointed हुँदै गए अनि cattle अब कति मात्र जाने population बढ्दै गयो त्यसै मात्र हामीले population day मनायौं we have been celebrating population day on each July 11 you know that today is July 12 population बढ्दै गएपछि अनि अब जुन जति पछि जति विकास हुने कुराहरु त्यसरी नेचुरल फेनोमेनन that's why meat र milk को लागि भए पनि उनीहरुले started to domesticate animals and then after semi nomadic को कुरा छ nomadic भनेपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने they were always searching for food का कुराहरु अस्ति पनि हामीले बेसिक कारणले गर्दाखेरि यो एउटा पिक्चरले पनि this picture is also symbolizing or representing domestication. Yes, subsistence relied on cattle आफ्नो लागि मात्र भए पनि जुन किसिमबाट रेयरिङ गर्ने गर्थे अथवा पशुपालन गर्थे त्यसलाई हामी सबसिस्टेन्स भनेका थियौं त्यसैगरी अर्को हामीले स्टोन वुड्सका कुराहरु सब पोइन्टेड वेपन्सको कुरा त अघि पनि भनिन् and not only this botanic is also an initial phase of agrarian society र कृषि प्रधान समाजको लागि यो एउटा सुरुवाती चरणको रूपमा हामी सक्छौं and for instance Kenya, Nigeria, Africa, Middle East, Central Asia, Northern Belt of Nepal मा यस्तो किसिमको हामी agrarian society initial phase को रूपमा भएको हामी horticulture भन्दा अगाडिको जुन सोसाइटी छ त्यो सोसाइटीको बारेमा अहिले हामीले कुरा गरिछौं rearing phase को कुरामा अब we are moving on horticulture society भनेपछि fertile areas especially middle east भनेपछि के भनेको थिए हामीले के भनेका थियौं हामीले अस्ति कसैले भनेको ल इस कृषा यार middle east भनेको कहाँ रे hello students yes we have 49 participants including me 49. It means we have at the moment 48 students. Now, Aisha, do you know the Middle East भनेको के रे? यस्ता टर्महरु यस्ता वर्डहरु छन् नि है जसको बारे हामीले बुझ्नै पर्छ। ल्याटिन अमेरिकाको बारे अस्ति मैले भनेको थिए नर्थ अमेरिका साउथ अमेरिकाको बिचको कन्ट्रीहरुलाई है अब यतापटि विशेष गरी ल्याटिन अमेरिका भनेपछि रोमन सिभिलाइजेसनको त्यसमा असर भएका कुराहरु स्पेनिश ल्याङ्ग्वेज बोल्ने कुराहरु त्यहाँ विशेष गरी साउथ अमेरिकामा फेरि चलन छ बोलिभिया अर्जेन्टिना बहामास यो वेस्ट इन्डिजमा पर्ने प्राय जसो देशहरुलाई हामी ल्याटिन अमेरिका भन्छौं क्युबा पनि त्यसैमा आउँछ र मिडल इस्ट भनेको के हो रे किन बोलिरहेको छैन आइसा इन रेस्पोन्डिङ and also I pronounced Krisha eventually it is also over here I found you Jebrada Sada Krisha Jenisha hello listening or not मेरो आवाज आइरहेछ कि छैन आइराछ सर मिडल इस्ट भनेको के हो त मैले अस्ति भनेको हैन यसरी बिर्सनु भएन नि मध्य पूर्व भनेको इरान इराक कतार साउदी अरब हो इजिप्ट आफै पनि अफ्रिकामा पर्छ त्यो पनि इजिप्टलाई पनि मध्य पूर्वको रूपमा हामी सक्छौं विशेष गरी यो डिजर्ट ल्यान्ड भएका एसियाली कन्ट्रीहरुलाई हामी मिडल इस्ट भन्छौं हो त्यो एरियामा फर्टाइल अनि त्यसै गरी ल्याटिन अमेरिकामा भन्दै थियौं भेजिटेबल फ्रुट्सका कुराहरु स्ल्याश एन्ड बर्न कल्टिभेसन बाल्नी फेरि त्यहाँ अर्को रोप्ने कुराहरु स्ल्याश एन्ड बर्न कुरा वन टाइप अफ कल्टिभेसनको रूपमा अनि त्यसै गरी नयाँ किसिमको कोडालोको कुराहरु किन भन्दाखेरि अब कृषि कर्म गरेपछि त त्यही किसिमको हतियार पनि चाहिने रहेछ जहाँ इच्छा तहाँ उपाय भने जस्तै अर्को कुरो इट इज द फर्स्ट रिभोल्युसनरी एक्सन अफ म्यानकाइन्ड भनेको छ डु यु हेभ एनी आइडिया अबाउट रिभोल्युसनरी के हो रिभोल्युसनरी एक्सन भनेको थाहा छ
रिभोल्युसनरी एक्सन थाहा छैन। भनेको के होला? भन भन, गल्ती भए पनि हुन्छ, यु क्यान से, एट लिस्ट यु शुड रेस्पोन्ड. What is mean by revolution? Quite you should speak. White change ल्याउनु. Oh, very good. White change ल्याउनु. That means a grassroots level made radical change भनेको के भनेको? Radical change को आमूल परिवर्तन भनेको, आमूल परिवर्तनको पूर्ण परिवर्तन है. एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु, बुझ्नु पर्छ. अहिलेदेखि बुझ्यो भने हामी धेरै गर्न सक्छौँ. Definitely you are excellent student, but we need to be outstanding student as well. That's why I'm saying that revolution भनेको क्रान्ति हो. क्रान्ति भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा कागजलाई हामीले फोल्ड गर्दाखेरि त्यसलाई क्रान्ति भनिदिन्छौँ. त्यो कागजलाई हामीले बाल्दापछि के हुन्छ? फिजिकल मात्र चेन्ज हुँदैन, के पनि चेन्ज हुन्छ भन त? केमिकल पनि चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? केमिकल पनि चेन्ज हुन्छ, केमिकल चेन्ज हुन्छ, सेप एन्ड साइज चेन्ज हुन्छ, फिजिकल चेन्ज हुन्छ भनेपछि त कुन चाहिँ चेन्ज इम्पोर्टेन्ट भयो त? अब एउटा पेपरलाई बाल्दाखेरिको चेन्ज धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि त्यो फोल्ड गर्दाखेरिको चेन्ज धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ? मतलब दुवै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ. फोल्ड गर्दा दुवै इम्पोर्टेन्ट. हामीले रिभोल्युसनको हिसाबबाट भनेपछि केमिकल चेन्ज भएकोलाई हामी रिभोल्युसन भन्छौँ. पुरा जस्तो कि तिमीलाई थाहा छ रसियामा हैन, एकदम गरिब वर्गको मान्छे राष्ट्रपति बनी, स्टालिन बनी है. मध्यम वर्गको मान्छे माओसेतुङ राष्ट्रपतिको रूपमा अथवा लिडरको रूपमा उदाए चाइनामा. हो यस्तो कुराहरूलाई हामी रिभोल्युसन भन्छौँ. नेपालमा पनि रिभोल्युसन भयो भनिन्छ, तर रिभोल्युसन मान्दिनँ. किन भन्दाखेरि हामी क्लास 9 फेरि पढ्नुपर्छ. के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि 7 सालमा रिभोल्युसन भयो भन्छ, राणा हटायो भन्छ, तर राणा नै प्राइम मिनिस्टर बन्छ, मोहन शमशेर. त्यो चाहिँ रिभोल्युसन होइन. तर इन टर्म्स अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनको पाना पल्टाउने हो भने जुन किसिमबाट मान्छेहरूले बालीनाली गरे अथवा कृषि कर्म गरे, यो खेतीपातीको काम गरे, त्यो आफैमा एउटा के हो, एउटा क्रान्तिको एउटा त्यो एउटा सिलसिला हो, श्रृङ्खला हो भनेर हामी सक्छौँ है. भनेपछि यो सबै केमा हुन्छ? horticulture आउँछ. सो इमर्जेन्स अफ horticulture सोसाइटी भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ. एन्ड अल्सो दिस पिक्चर इज अल्सो सेइङ इट ऑल एज यु नो दैट अ फोटो सेज मोर देन 1000 वर्ड. एउटा पिक्चरले, एउटा तस्बिरले 1000 भन्दा बढी शब्दहरू बोल्ने गर्दछ. त्यसकारण जहिले पनि अब बिस्तारै बुझ्दै जानेछौ तिमीले कि म ड्रइङ गर्नलाई कति इन्स्पायर गर्छु, मलाई एउटा फोटोको पनि कति महत्त्व हुन्छ भनेर. र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि दे युज लेस फ्रिक्वेन्टली फर फाइन्डिङ कल्टिभेबल एरिया हो. भनेको चाहिँ कल्टिभेबललाई हामी के भन्छौँ? एरेबल ल्यान्ड पनि भन्छौँ, कृषियोग्य भूमिलाई हामी. र उनीहरू बारम्बार अब अर्को ठाउँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने गरेर थियो. बिकज दे कुड स्टे एट द सेम टाइम अन्टिल द सोइल इज डिप्लेटेड. जब त्यो हामी एरेबल सोइल भन्छौँ. एरेबल सोइल भनेपछि कृषिजन्य जुन एउटा माटो हुन्छ, त्यो माटो घाँस नहुन्जेलसम्म माटोमा फर्टिलिटी, माटोमा एक किसिमको जुन किसिमबाट कृषियोग्य हुन छाडेपछि मात्र उनीहरू अर्को ठाउँमा जाने गर्थ्यो. भनेपछि यति बेलासम्म पनि सेमी नोमाडिक भनेर त हामीले सुरुमा अर्को एउटा नम्बर 2 को स्टेजमा पनि भनेका थियौँ. र यसमा पनि कम्प्लिटली उनीहरू नोमाडिक पनि भन्न नमिल्ने, तर पहिलाको तुलनामा स्टेबल कन्डिसनको रूपमा चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ. अर्को कुरो इम्पोर्टेन्टली क्रिएसन अफ रिच एन्ड पोर, धनी र गरिब पनि भए. त्यसपछि डिभिजन अफ लेबर भयो. केन्या र न्यू गिनीका कुराहरू पनि अस्ति गरेका थियौँ हामीले. र यसमा हामी धेरै समय म रिपिटिसन गरिरहेको छु किनकि मोस्ट अफ द 90% स्टुडेन्ट्स आर न्यू. द्याट्स वाइ आइ एम रिपिटिङ सेम. एन्ड एभ्रिथिङ एग्रिकल्चर सोसाइटी भनेपछि जब होर्टिकल्चर फलफुलका कुराहरू, ढङ्गाढुङ्गाका कुरा आइसकेपछि त अब इजिप्टको कुरा मैले अघि पनि ल्याएको थिएँ. इजिप्टमा विच सिभिलाइजेसन वाज डेभलप? टेल मी, विच सिभिलाइजेसन वाज डेभलप? नाइल सिभिलाइजेसन. Nile civilization. Thank you so much, because Nile is the longest river in the world. Okay, na? About which we have sir. class 8 and also we studied in class 10. Yeah, something went wrong. बुझिरहेको छ कि छैन? Hello students. Yeah, 48. Okay, thank you so much. And next point is to be mentioned that emergence of two classes. है अब हामी अस्ति यो पढिरहेको समय सकेको है, फ्युडल र पिजेन्ट. फ्युडल भनेपछि किसानहरू
हो होइन सामन्तीहरू पिजेन्ट्स भनेपछि किसानहरू हो फिडल भनेपछि फिडलिजम एउटा सामन्तवाद हो द्याट इज अ पोलिटिकल सिस्टम इन विच अ मोनार्क इज डोमिनेन्ट अ मोनार्क इज ऑल इन ऑल सब थोक हुने भनेको के फिडलिजम भनेको सामन्तवाद हो त्यो सामन्तवादमा सामन्तहरू हुन्छन् सामन्त भनेको काजीहरू जमिदारहरू उसको एकजनाको नि धेरै उसले आफ्नो सम्पत्ति कति छ भन्ने ठाउँहरू यति जग्गा जमिनहरू हुन्छन् र ती जग्गा जमिनहरूमा किसानहरूलाई अथवा एक किसिमबाट दास जस्तै व्यवहार गरेको हुन्छ स्लेभ जस्तो बिहेभ गरेको हुन्छ किसानहरूको जग्गा हुँदैन भनेपछि दे डोमिनेटेड अ लट है त्यसो भएपछि अर्को कुरा बाटर सिस्टमको पनि कुरा भन्दै थियौँ हामी बाटर सिस्टम भनेको के हो रे साथीलाई भनिदिनु त अस्ति पनि तिमीले बोलेकी थियौ यसबारे व्हाट डु मीन बाइ बाटर सिस्टम Exchanging goods. एक्सचेन्जिङ गुड्स हो सामानको सट्टामा सामानी हैन त पैसा प्रयोग नगर्ने फिडलिजममा मैले के भनेको थिएँ त्यहाँ अन्धविश्वास हुन्छ है देयर इज नो प्लेस फर साइन्स है अन्त कम्प्लिट डिभिजन अफ लेबर भनेको श्रम विभाजन गर्ने जसरी हामीले स्कुलमा प्रोग्राम गर्दाखेरि ल कोही चाहिँ अतिथि सरकारमा बस्छ कोही चाहिँ पब्लिसिटी कमिटीमा बस्छ कोही चाहिँ स्टेज कमिटीमा बस्छ कोही चाहिँ कल्चर कमिटीमा बस्छ है कोही चाहिँ आर्थिक समितिमा बस्छ त्यसरी एउटा लेबर डिभिजन गरेर काम गर्छौँ नि हामी त्यसरी घर बनाउने बेलामा पनि एक्सकाभेसनको काम छुट्टै मेसिनरीको काम छुट्टै इलेक्ट्रिसिटीको काम छुट्टै प्लम्बिङको काम छुट्टै इन्जिनियरिङ पाटो छुट्टै भने जस्तै यो भनेको लेबर डिभिजनको एउटा फाइन एक्जाम्पल हो र टाउन सिटीको कुरा डेभलपमेन्ट भयो र यसरी नेपाल इज एग्रिकल्चर कन्ट्री विदाउट स्याडो अफ डाउट डेफिनेटली वी क्यान डिक्लेयर बट अकर्डिङ टु नर्म्स अफ एग्रिकल्चर एग्रिकल्चरको नर्म्स एन्ड भ्यालुज अनुसार हामी कहाँ मलको अभाव छ हामी वी आर डिपेन्डिङ अन मनसुन एजुकेसन ल्याक अफ एजुकेसन फेसिलिटिजका कुरा छ ल्याक अफ मार्केटका कुरा छ जियोल पोजिसनका कुराहरू हामी क्लासमा थाहा पनि गरेर आएका छौँ एग्रिकल्चरको प्रब्लमको बारेमा क्लास 9 एन्ड प्याडी विट बकविटको बारे अस्ति हामीले फापर भनेका थियौँ हो यसरी प्याडी धान त्यसपछि जौ मिलेट भइहाल्यो विट हाम्रो के भयो गहुँ भइहाल्यो बकविट फापर जस्ता कुराहरू चाइनाबाट वाङु सिलेक्सनबाट सुरु गर्ने कुराहरू भन्दै थियौँ र नाउ इन्डस्ट्रियल सोसाइटी इन टर्म्स अफ इन्डस्ट्रियल सोसाइटीमा मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि इट इज बेस्ड अन इन्डस्ट्री while talking about industry there must be presence of industrial product औद्योगिक उत्पादनको कुरा पनि गर्न सक्नुपर्छ yes this picture is also a fine example of a factory the factory को example दिएको छ यहाँ है rather than that it replaces feudalism यो industrial society ले feudalismलाई के गर्यो रे प्रतिस्थापन गर्यो के रिप्लेस प्रतिस्थापन गर्यो and the two classes were emerged दुईटा क्लास तपाईं ध्यान दिनु है अब यहाँसम्म सकाएको थियौँ आज सब मम्मीहरु सिर्ने त two classes what about एकछिन पखाल्नु पर्छ त्यहाँ गयो गरिसक्यो कहाँ डिस्टर्ब आइरहेछ डिस्टर्ब नगर है म्युट योरसेल्फ two classes इन्भेस्टर भनेपछि लगानीकर्ता क्यापिटलिस्ट भनेको पुँजीपति जहाँ क्यापिटल इज मेन थिङ डोमिनेन्ट क्यापिटल इज ऑल इन ऑल है वर्कर्स भनेपछि किसानहरू पनि यसैमा पर्छ त्यसो त वर्कर्सको मिनिङ हामी मजदुर बन्छौँ है कामदार बन्छौँ प्रोलेटेरिएटको नेपाली मिनिङ सर्वहारा भनेको सबैतिर हारेको र उनीहरूलाई चेनले बाँधेको हुन्छ सिक्रीले बाँधेको हुन्छ र उनीहरूले हार्नु छ त केवल सिक्री मात्र हार्नु छ जित्नको लागि सारा संसार छ कार्ल मार्क्सले यो कम्युनिजमले कम्युनिस्ट घोषणापत्र सबै यही भन्छ र यही वर्कर्स मुभमेन्ट भयो संसारमा धेरै अमेरिकामा भयो त्यसकारण त 8 घण्टा काम 8 घण्टा मनोरञ्जन 8 घण्टा रेस्टका कुराहरू वर्कर्स मुभमेन्ट हामी व्हेन डु वी सेलिब्रेट लेबर डे वर्कर्स डे वी हैव एनी आइडिया हेलो स्टुडेन्ट्स फर्स्ट मे वाओ थ्यांक यू सो मच जुलाई 11 we were talking about abhi take yes few minutes ago population day no not saying at all July 11 भनेका थियौ नि जुन 5 मा के गर्छौं हामी हेलो जुन 5 today is July 12 जुन 5 मा वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डे नि यति चाँडै नबिर्सौँ है त ल अब सर्वहारा वर्ग भन्ने कुरा बुझ्यो हैन हामी यही वर्कर्स मुभमेन्ट भएको थियो यता रसियामा त्यही भएर कम्युनिजम वाज डेभलप
Right? Communism was established. That movement was also known as October Revolution, Russian Revolution, led by the Lenin and Stalin. Oh, that got sadly I'm saying that got split in 1991. अब यी कुराहरु नै वर्कर्स र जुन क्यापिटलिजमको एउटा स्ट्रगल हुन्छ, रिभोल्युसन हुन्छ भन्ने कुराहरु, यो क्लास स्ट्रगल हुन्छ भन्ने कुरा कार्ल मार्क्सले पत्ता लागेका थिए। ती कुराहरु कोरियामा भयो, क्युबामा भयो, चाइनामा भयो, भियतनाममा भयो, रसियामा भयो मैले भन्दै थिएँ। अनि त्यसपछि अरु देशमा पनि हुन खोजी थियो, तर त्यसलाई रोक्नको लागि सेकेन्ड वर्ल्ड वार ले एक किसिमबाट डिस्टर्ब गर्यो भनौँ न है। अब भनेपछि यो इन्डस्ट्रियल सोसाइटीमा अब फेरि यो बक्समा जाउँ सबै एकपल्ट है त। यो बक्स चाहिँ के भनिरहेछ भने एडभान्स मेसिनरी भनिराख्नु पर्यो यसको बारे हो। एडभान्स मेसिनरी भनेपछि पहिला म्यानुअली गर्थ्यो, मान्छेले आँप पाखुरा खुट्टाले गर्थ्यो। And the development of science and technology, economy based on industry and industrial product, emergence of capitalist and the proletariat. अघि पनि भन्यो हामीले कम्प्लेक्स डिभिजन अफ लेबरको बारेमा भन्नु है। अब झन् लेबर डिभिजन हुँदै गयो। अघि मैले घरको एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, पहिला भए एकजना सिकर्मी एकजना डकर्मी मिलेर सबै घर बनाउँथ्यो। आज पनि एकजना सिकर्मी डकर्मीले मात्र घर बनाउन सक्छ होला? तिम्रो सोचेर भन्न त ल एकपल्ट। Is it possible to build a house with the help of carpenter and mason only? Is it possible at present? Not at all. Okay. And the gap between the rich and the poor people, गरिब वर्गको बिच पनि खाडल बढ्दै गयो। अहिले पनि छ, नेपालमै त्यस्तो छ। अर्को कुरा पनि है, यतापट्टि इन्डियामा हेर्नु त वर्ल्ड भनौँ न फेमस पर्सनै भनौँ, बिलियनियरहरू कति छन्, तर इन्डियामै सबभन्दा गरिबहरू कति छन् त्यो कुरा थाहा छ नि सबैलाई। ओपन मार्केट भनेको खुला बजार भनेको खुला बजार भनेपछि नट कन्ट्रोल बाई द गभर्मेन्ट, सरकारले कन्ट्रोल नगरिकन सरकारले पनि खुला छोडिएको हुन्छ। ओपन मार्केट नेपालमा पनि छ। स्ट्यान्डर्ड लाइफ पहिलाको तुलनामा हाम्रो जीवन एकदम क्वालिटी अफ लाइफको रूपमा छ। हाम्रो जीवन सहज बनिरहेको छ, कन्भिनियन्ट लाइफ छ है, कम्फर्टेबल लाइफ छ। सोसियो इकोनोमिक फ्रिडम त भनिराख्नु पर्दैन, बिकज वी आर enjoying our 2031 fundamental rights ensured by the Constitution of Nepal. कतिवटा राइट रे हाम्रो नेपालको संविधानमा कतिवटा राइट छ रे? मैले भर्खर भन्दै थिएँ सिभिल राइट, फन्डामेन्टल राइट। हेलो स्टुडेन्ट्स, हाम्रो नेपालको संविधानमा कतिवटा राइट छ रे? फन्डामेन्टल राइट। Nobody is responding. 2031. You can use your chat box as well. कसरी लेख्नु त? 31 fundamental rights in our constitution भनेर chat box मा लेख्नु त, so as every student can have that kind of benefit or facility provided by our Zoom. Okay, here we go. Next point is coming through here. अर्को मेटेरियलिस्टिक थट भन्न चाहिँ हेर, भौतिकवादी विचार भनेको भगवान छैन भन्छ के? हामी जे देख्छौँ, जे हामीले अनुभव गर्छौँ, जे छुन सक्छौँ त्यही हो भगवान। ऑल अबाउट बिलिफ, विश्वासको कुरा हो है। भगवान छ भने त देखाउनु पर्यो नि। म आफै सोसियोलोजीको टिचर भएर भगवान छैन भन्छु म, तर घरमा चाहिँ भगवान छ भन्छु है। किन? चाडबाडमा भोज खाने बेला भगवान छ भन्छु। भगवान छैन भने त आमाबाले भोजै खुवाउनु हुँदैन। तर एज अ साइन्स स्टुडेन्ट, म साइन्सको पनि स्टुडेन्ट हुँ, सोसियल स्टडिजको पनि स्टुडेन्ट हुँ भनेपछि तिम्रो अरू पनि धेरै सब्जेक्टहरू पढ्ने गर्दाखेरि अरू सब्जेक्ट धेरै भयो भएनको कुरा मात्रको कुरो होइन। वी बिलिभ इन प्रुफ। प्रुफ माग्छ नि, भगवान छ भने त खोइ त प्रुफ। बुझिरहेछ? इट इज अप टु यु है। धेरै सोसियल स्टडिजले भगवान छैन भनेर कसले झगडा गर्न आउनु होइन, त्यो त विश्वासको कुरा हो है त। ल, अर्गनाइजेसन भनेको के हो? नेपालीमा के भन्छ अर्गनाइजेसनलाई? कसरी भन्छ र? नेपाली मिनिङ थाहा पाउनुपर्छ मैले। हजुर भन्नु त। संस्था। फेरि एकपल्ट भन्नु त। सर अर्गनाइजेसनलाई त नेपालीमा के भन्छ? सहरीकरण। संस्था। सहरीकरण भने बाबु, सहरीकरण भने है लेख। खै च्याट बक्समा लेख, खै लेखिरहेछ। थ्याङ्क यू सो मच। हुज राइटिङ वाट? I'm checking. Yes. 31 fundamental rights in our constitutions. We are Rose Lama, Sakalta Pinal. Thank you so much. सहरीकरण। ओके ल, त्यसपछि सहरीकरण आयो, इन्डस्ट्रियलाइजेसनले गर्दाखेरि निजीकरण आयो, प्राइभेटाइजेसन। न्युक्लियर फ्यामिली भनेको के हो? त्यो न्युक्लियर फ्यामिली भनेको एकल परिवार हो। संयुक्त परिवारको उल्टोलाई के भनि? एकल परिवार।
अनि ट्रेडिसनल वे अफ प्रोडक्सनको ठाउँमा पुरानो तरिकाबाट पहिला म 50 छँदाखेरि पनि म खेतमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो आमाले यो धान रोप्ने गहुँ छर्ने मात्र गर्नुहुन्थ्यो के अनि बिस्तारै तरकारी बारी सुरु भयो अदुवा बारी सुरु भयो आजको कति तरिकाबाट हामीले गर्न सक्छौँ नि हो उत्पादन गर्न सक्छौँ नि त्यसपछि कम्पिटिटिभ टेबलको बारे भनिसकेँ मैले हाई स्ट्यान्डर्ड लाइफ ह्युज ग्याप बिट्विन अलरेडी रिपिटेड द्याट्स वाइ वी आर नट सेइङ इट बट वाइड स्पिड ट्रेडको बारे भन्नुपर्छ के भनेको के भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा व्यापार चलिरहेको छ ग्लोबलाइजेसन भन्छौँ वेस्टर्नाइजेसन भन्छौँ लिबरलिजम भन्छौँ ओपन मार्केट भन्छौँ एन्ड अल्सो वी आर रिचिङ कल्चरल डाइभर्सिटी एज वेल हुँदा हुँदा हामी डेफिनेटली नेपाल इज मल्टिलिङ्गल मल्टिलिङ्गल मल्टिकल्चरल मल्टिरेसियल हो भनेपछि हाम्रो अब प्रोफेसनमा पनि के आएको छ डाइभर्सिटी आएको छ बिकज वी सुड सस्टेन आवर लाइफ होइन हामी त बाँच्नुपर्छ भनेपछि युएसए जापान युरोप अस्ट्रेलिया साउथ कोरिया है साउथ कोरिया भन्दा पनि हामीले अझ यसमा यतापट्टि मेक्सिको है क्यानाडा कन्ट्रिज राख्नु पाएको भए राम्रो हुन्छ अब एसियाको रूपमा त म त भन्छु र जापान इज ओन्ली वान डेभलप कन्ट्रीको रूपमा भन्छु सो डेभलपिङ कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड आर ग्रेजुअली स्टेपिङ टुवर्ड्स अर्गनाइजेसन एन्ड इन्डस्ट्रियलाइजेसन यसरी विकासोन्मुख देशहरू पनि जस्तो कि साउथ कोरिया नै हो चाइना नै हो यतापट्टि हाम्रो इजिप्ट भयो ब्राजिल भयो अर्जेन्टिना भयो ती कन्ट्रीहरू साउथ अफ्रिका भयो ती कन्ट्रीहरू भनेको स्टेपिङ टुवर्ड्स अर्गनाइजेसन एन्ड इन्डस्ट्रियलाइजेसन यसरी औद्योगिकरण र अर्गनाइजेसनमा अगाडि बढिरहेको भनेर हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ न इन टर्म्स अफ द पोस्ट मोडर्न सोसाइटी भनेपछि के हो अहिलेको समाज है जस्तो कि इन्भेन्सन अफ अटोमोबाइल हार्नेसिङ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड द सोसियल नेटवर्किङको कुराहरू टिकटकका कुराहरू भन्न त मलाई पापै लाग्छ होइन फेसबुकका कुराहरू सोसियल नेटवर्किङका कुराहरू एन्ड सो वी आर नट एक्सेप्सन इट डजन्ट म्याटर हामी गरिब भए पनि धनी भए पनि इच एन्ड एभ्री कन्ट्री इज ह्याभिङ सच काइन्ड अफ फेसिलिटिज एन्ड नट ओन्ली दिस अर्कोतिर यसरी हामीले मल्टी होइन कि पोस्ट मोडर्न सोसाइटी वाइल टकिङ अबाउट द पोस्ट मोडर्न सोसाइटी जब हामी पोस्ट मोडर्न सोसाइटीको कुरा गर्छौँ त्यति बेला हामीले हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सक्नुपर्छ बिकज वी हेभ बिन फेसिङ many other severe problems due to climate change हो त्यसै गरी अर्को प्रब्लम टेररिजमको कुरा छ ग्लोबल वार्मिङको कुरा छ एड्सको कुरा छ वार भइरहेको अवस्था छ सिरियामा अहिले पनि तनाव छ मलाई थाहा छ अमेरिका र इरानको तनाव छ अमेरिका र चाइनाको तनाव छ अमेरिका र यो कोरियाको तनाव छ त्यसपछि अमेरिका जहाँ पनि अमेरिका र क्युबाको प्रब्लम छ जहाँ पनि अमेरिकाले एउटा प्रब्लम निकाल्ने काम गरिरहेको छ क्यापिटलिजममा छ जबकि अमेरिका इज नम्बर 1 केमा कोभिड-19 पेन्डेमिकमा मान्छे मर्नेहरूमा ब्राजिल भयो इन्डिया भयो त्यसकारण यी कुराहरूबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्यापिटलिजम भन्दा पनि सोसियलिजमै राम्रो छ भन्ने कुरा हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ We can draw the conclusion socialism is far better than the capitalism. Yes, Nepal is also having many communist parties, but they are not adhering to their social principle. That's another matter. But now I am saying, or we are going to discuss about the question answer, right? Question answers. Let me see. तिम्रो सुन्दैछौ नि सबै रिना हेलो रिना रोशन कुमार समीरा रिया सृष्टि जङसङ हो रोज हो है तिम्रो के क्वेशन छ भने भनिराखेको हुन्छ है मलाई ओके Which society do you prefer त्यसो बेला हामी यसरी जान्छौँ कुन चाहिँ सोसाइटी तिमीलाई राम्रो लाग्छ यो शेयर भइराख्छ तिमीले यहाँ भन्दै गर मलाई कुन चाहिँ सोसाइटी राम्रो लाग्छ तिमीलाई भन्नु त ल but you have to give your postmodern society why postmodern society you can pour your opinion who said tell me let us know भन्नु त पिटिका हो who is speaking don't feel. This society emphasizes not the production of goods, but of service, which demand on intelligent designers and user of. Yes. Then after.
एकैछिन है कृषा लेट मी शेयर यो कतिको देखिरहेको छु तिमीले यो क्लास 11 मा सोशल स्टडिजमा मैले प्र्याक्टिकल गराएको यो के देखाइरहेको छु मैले के आइडिया छ व्हाट इज दिस ब्लर आछ सर ब्लर त नाम टाइमलाइन ओ भेरी गुड टाइमलाइन है टाइमलाइन हेर त यहाँ यो टाइमलाइन चाहिँ हेर त यो 10 लाख वर्ष पहिले हेर त यहाँ 10 लाख वर्ष यो बुक अनुसार फरक ब्लर ब्लर छ त्यो ब्लर त ओके ब्लर त मान्नु पर्ने हो आई एम रेकर्डिङ दिस वन देन आई विल सेन्ड दिस है पछि मैले रेकर्ड गरिरहेको छु आई विल सेन्ड दिस भिडियो इन युट्युब है अनवर्ड 7 PM अनवर्ड है त ल हेर्नु त यहाँ के भनिछु भन्दाखेरि म पछि यो फोटो पनि पठाइदिन्छु है 1 लाख 10 लाख वर्ष पहिले भनेको छ त्यो बुक अनुसार फरक फरक चाहिँ होस् यहाँ निएन्डरथलेन्सिसका कुरा छ होमो सेपियन्सका कुरा छ होमो सेपियन्स भनेको के साइन्टिफिक नेम अफ ह्युमन बिङ हो कि हैन मान्छेको वैज्ञानिक नाम भनेको होमो सेपियन्स हो कि हैन नाम सुनेको छ कि छैन यो शब्द यस सर हो भेरी गुड त्यसैगरी 23 देखि 25 लाख वर्षसम्म होमो ह्याबिलिस भन्ने कुरा छ त्यसैगरी 25 देखि 20 लाख वर्षसम्म होमो भन्ने कुरा छ 40 देखि 10 वर्ष यो 40 देखि यो के वर्ष लाखसम्म एउटा अस्ट्रेलोपिथेकस भन्ने छ त्यो यसरी मानव समाजको विकास कसरी भएको भनेर मैले एउटा प्र्याक्टिकल रूपमा कक्षा 11 को सामाजिक शिक्षा पढाउन फेरि यो सिकाएको मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ हाम्रो यो असार 20 भित्र पहिले 15 बन्यो पहिले 25 बन्यो हाम्रो सरकारले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि हामीले सामाजिक गर्न सकिरहेको छ नेपाली भाषामा इङ्ग्लिसमा गरिरहेका छौँ सबैलाई थाहा छ र कन्सेप्ट दिनको लागि मात्र एउटा टाइमलाइन देखाएको मैले हो यो टाइमलाइनमा पनि कमै कमजोरी छ जस्तो कि यो स्केल भनेको यो मेन मार्जिन लाइन भन्दा तल गइरहेको छ माथि हुनुपर्छ हो टाइटल यहाँ जे छ त्यही हो यो टाइमलाइनलाई अलिकति माथि राखेको भए स्केललाई पनि माथि राख्न सकिन्छ है ल अब एकैछिनपछि हामी एउटा अर्को एउटा हेर्छौँ साउन्ड आइडिया छ कि छैन मलाई एकचोटि भन्नु है त त्यसैले यो लामो चाहिँ नदेखाउँ साउन्ड आइडिया छ ओके So much it is of Sabina Boche, class 9, class 9, I don't know, class 10. And next one is okay, let's discuss on our question. Right, the types of society based on economy. Is it difficult? Not at all. Who was Karl Marx into how many types as he classified society as per book? Okay, and then after next one is importantly from the point of examination, which society, which type of society do we prefer the most? Yes, one student has told us about
पोस्ट मोडर्न सोसाइटी भनेर एकजनाले भनेको छ है अहिले देन आफ्टर फिचर्स अफ हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटी हो अनि त्यसै गरी एज पर बुक यु क्यान इन अकर्डेन्स विथ योर बुक यु क्यान राइट डाउन and also number C mention the types of society in general and explain the need to brief पाँचवटा विधिका लेख्दै हो oh very very simple then number D mention the differences between agrarian society and industrial society now I want who wants to say come on but you need to give 4 points at the moment due to lack of time I want only 2 points who wants to say agrarian society, industrial society, differences. Hello? Who wants to say? Pujan? Milan? Tell us. Tell me. Hello, Pujan, Milan? सर एग्रिकल्चरल सोसाइटी भनेको चाहिँ जुनमा चाहिँ खेतीपातीमा चलिरहेको जिन्दगी जसमा चाहिँ अब के अरे खेतीपाती गरेर चलाउने जिन्दगी पर्ने अवस्था थियो इन्डस्ट्रियल एज भनेको चाहिँ अलिकति मोडर्न हुन खोजेको होइन Yes. अब हुन्छ नि अलिकति मोडर्न अनि कति मान्छेहरू आफ्नो घर बनाएर बस्न सक्ने अनि ग्रुपिजम मान्छे एउटा ठुलो अब सोसाइटीहरू बनाएर मान्छेहरू नै अब आफूमै जे सामानहरू प्रयोगहरू बनाएर बस्नेलाई नि इन्डस्ट्रियल सोसाइटी भनिन्छ होइन Okay, thank you so much. अब हामी नम्बर F मा जान्छौँ है नम्बर F मा जानु भन्नाले H मा जान्छौँ राउटे कुसुम्डा ट्राइब्स अफ नेपाल can be taken as example of hunting and gathering society. How can we protect them from extinction? What is meant by extinction? हराउनु हराउनु disappearing हो यिनीलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ त भन्नु त यिनीलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ त उनीहरूको के अरे त्यो उनीहरूको बसोबासी गर्ने ठाउँहरूमा अब हामीले हानि गर्नु हुँदैन Yes, we should not अब disturb. उनीहरू अनि अब हामीले के अरे उनीहरूको सोसाइटीहरूको हँसी मजाक उडाउनु हुन्न उनीहरूलाई पनि एउटा इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ Yes, Milan. Yes, very good. अब अनि उनीहरूको राइट र फ्रिडम्सहरू हामीले अब छिनिदिनु हुन्न Ensure, we should ensure. Yes. Ensure. Yes, yes. Then after policy formulation. Policy बनाउनु पर्छ गभर्नमेन्टको साइडबाट ओके न पोलिसी फर्मुलेसन गर्नुपर्छ कि पर्दैन उनीहरूलाई बचाउनको लागि गभर्नमेन्टको तर्फबाट पर्छ सर भेरी गुड अनि त्यसै गरी अर्को वी शुड पब्लिसाइज उनीहरूको कला संस्कृति हुन्छ नि त कि होइन हाम्रोमा त कला संस्कृति हुन्छ र उनीहरूको पनि कला संस्कृति हुन्छ हो वी शुड प्रोटेक्ट कन्जर्भ हाइलाइट Raute and Kusunda tribes settlement culture norms and values in our media oh in many ways we can make a documentary as well I mean documentary बनाउन सक्छौं हैन प्रोटेक्सन गर्नको लागि के होइन and we can write news article as well and many more अब क्यापिटलिस्ट सोसाइटी र सोशलिस्ट सोसाइटीको म के पनि भन्दिन है I want your answer at first then we will discuss on next class but we will give only 2 or 3 minutes all right hello students this was for today because less than 1 minute